Итак, всем привет! Сегодня продолжаем играть в ЗСС Полис, бороться с преступностью во Фрибурге. Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время. Феминистские организации отказали в официальную регистрацию. Ха-ха-ха. Враги используют феминистков, чтобы разрушить Фрибург. Да уж. В феминистках все время подгорает. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles, skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit, it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Да уж, вон, ну как все серьезно. Такое. Ой. Так, кажется, сегодня туалет в участке не очень хорошо почистили. Я избавился от глины своих, таким образом можно поехать домой. Нет. Что это такое? А, смена. А, все, я понял. Так, лычку. Никому давать лычку пока не будем. Так, давайте послушаем-ка. Вот, обои. Давайте послушаем обои. Так, ну-ка, иди сюда. Вот.
Будем слушать сегодня обои. Красный винил. Стильный красный винил в обоях. Замечательно. Так, где-то убийство. Так, значит, мол. И давай, Армстронг, езжай. И Дебрита, давайте, езжайте на расследование. Так, парковку мэрии. Так, ну, мэрия это такое. Значит, надо тогда. О, кати, перди. Он. Давайте, у нас новенький поедет и Цубаки. Только вы там не подведите меня. Так. Российская банда в последнее время доставила намного проблем. Так. На-на-на-на-на-на-на-на. Так, ладно. У вас есть 2 дня, чтобы уволить всех чернокожих во избежание социальных напряжений. Понятно. Значит. Вон мы Остина уволим, это точно. Вставал уволить. Слишком старый. Извини, вставал, но тебе пора отдыхать. Остин уволить. Так, ладно, у него еще один день будет. Там, наверное, он накосячит. Мы уволим. Армстронг. Блин, придется их уволить, слушайте. Короче, ну нахер. Ребят опытные, увольнять мы их не будем. А вот новых мы наймем. Нам какую смену нужно? Смена 6, 7 полицейских. В этой 8. Значит, смена нам нужен полицейский, не чернокожий. Да, вот это вот. Поуп. В смену А. В смену А он нам нужен, да? В смену А. Поуп в смене А. Поуп. Ну и вон Роя надо еще тоже дать, потому что слишком старые и неопытные. Опять младшую тоже надо давить. Вечер младший попозже. Так. Угон. Пригород. Камера наблюдения зафиксирован на заправке машины все еще в угоне. Так. Так, кати, перди. Езжайте. Максимум Оливию могу нанять. На смену Б, она, по-моему, нам нужна. Не, в смену А. Так. Вот сюда смена А. Погнали. Так, уволь всех чернокожих сотрудников. Остин, давай ты сам уволишься. Ты не справляешься с работой, это не твое. Так. Убийство, расследование. Так, тут, наверное, кадры вот такие вот будут. Ага, ну ладно, это мы сюда потом вернемся. Порча имущества. Вы чё, серьезно? О, полиция вообще у нас неопытная. Надо, наверное, одного опытного брать, одного неопытного, чтобы один на другого лучше воспринимал. Так. Все, отлично. Так, опытного брать, одного неопытного. Так. Так, ну допустим, Янси давай. И... А вот, мы лучше Асана и Остина пошлем. Сейчас Остин провалится, мы уволим. Вообще, блин, как вы так вообще, блин, полицейские не справляются со своими обязанностями? Вообще, зачем вы сюда пришли? Индивидуум. Ну вот, все. Остин, это последняя капля была. Дела, значит. Ты у нас ходишь. Асана. Ладно, мы ее оставим, потому что у нас полицейских и так вообще нет. Может быть, справиться. Так. Собаки, ну давай. Давай, ты у нас азиатской внешности, может быть, справишься. Блин, надо нанять. У тебя некого. Я не могу его нанять, он сторонник.
темный. Так, новые кадры, окей. Так, расследование. Убийство, детали. Вот 3 кадра. Давайте посмотрим. Так, Эрик Грэм, пьяный свидетель. Преступник стреляли в седане, а стреляли вроде из автомата. Я не разглядел. Так. Гленни Клейтон, сосед. Я слышу несколько приглушенных хлопков. Так. Сидели в седане. Это значит стопудово вот это вот. Он явно получил по заслугам, давно напрашивался на проблему, в последние дни много с кем ругался. Может быть, это вот так. О, отлично. Так, Трэвис Хорсон, расист, который уже есть несколько судимостей. Что поделать? Так, еще, 2 офицера. Так, тогда давайте Трейман и Янси. Ну, сват, я думаю, нам не... Ну ладно, сват езжайте тоже. Может быть, вооружен будет. Драка. Бармен сообщил, что танцовщин, поссорившись из-за чаевых, а начали драться прямо на подиуме. Так. Кати перди. Езжайте, опытные, вы справитесь. Так, что страшного? Драка. Драка между посетителями охраны. Так, значит, если вы не справитесь... Блин, зачем я Осина послал? Он все равно уже не справится, он уже уволен. Так, хорошо, собаки. Отдыхай. Нифига себе она опыта набрала, ничего себе. Ладно. Так, день уже к концу подходит. Так. Пьяный охранник спит в углу, а клиент внимательно следит за происходящим. Так, выключить музыку, держать верхний свет, достать пистолет из кобуры, девушки не ссорьтесь. Все же продолжает драться и не обращая внимания на полицию. Залезть на подиум, попробовать разнять девушек, наблюдать за стриптизершами и не вмешиваться. Попросить у бармена ведро холодной воды и облить дерущихся. О, отлично, это нам подходит. Все, отлично. Просто. Хотите женщину привести в сознание, облейте ее холодной водой. Так, драк у нас, что там, отчет. Да вы чё? Вообще, убийство. Все отлично, поймали преступника. Всех подозреваемых. Все отлично, завершить день. Так. Смена Б. Так, все, завершаем на сегодня день. День 5. Отставной полицейский Томас Блейн застрелил беременную женщину. Нифига себе. Отставной коп Блейн, я думал, что она террорист-смертник. Ну ты, блин, вообще даешь. Мэр Роджерс. В городе нет проблем с расистами. Да ты что? Он поувольнял всех сотрудников своих. Why would a man need a barn to store all the stuff you can't bring home? About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Сарай у старого мужика. Атмосферненько. Зачем тебе столько I stopped таблеток? keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards.
But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the Mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Так, ну ладно, давайте все-таки поможем нашему старому другу. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the Mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a Mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Да уж. Мою маму сбила машина. О, конечно, езжай. Так, лычки. 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 Две лычки. Кому дать лычку? Давай, самоди. И грант. Сержанта теперь. Младший сержант они вроде. Так, давайте зеленую картошку послушаем. Послушаем зеленую картошку. Вот, сразу же. Так, что там мэрия? Так, все нам давай. Полицейский участок. Биржа труда. Никого нет. Так, вызов. Нарушение общественного порядка. В кафе с самого утра спит грязный бомж. Так, ладно. Поп и Берч младший, езжайте. Что-то у меня сотрудников вообще в смене мало, слушайте.
Так, магазин алкоголя. Женщина минус винный магазин. Так, вот дело серьезно. Ладно, езжайте все вчетвером. И сватца выберите. Вы чё, блин? Серьезно? Офигеть просто. О, зарплата пошла по $1200, все так мало. Да уж, драка, жилой квартал. Я не могу, у меня на вызове ребята сейчас. Сейчас они вернутся. Блин, они не успеют, походу. О. Блин, я не успеваю, походу, там на вызов. А, еще задание тебе надо. Одно провалить. Эх, драка. Пусть, ладно, закрыть. В магазин есть 2 входа. Так. К черному ходу. Мужчина с чулком на голове заметил полицию, взял заложника кассира. Преступник приставляет пистолет к голове заложника и орет. Назад или я ему башку отстрелю. Кассир мерзко кричит на непонятном языке. Так. Молча прицелится в грабителя. Грабитель занервничал, стоит, прошу вас, мне просто нужны деньги, я возьму немного и уйду. Никто не постреляет. Кассир начинает плакать. Так, обещайте. Так, все, отлично. Главное грамотно все уладить. Новое дело. Так, да давай. Кросс главный, Бизли, Мозер помогает ему. Так, это что у нас тут? Так, подождите, сейчас они к вам приедут. У меня нет пока, подожди. У меня некого тебе посылать. Так, порчу имущества. Так, давай-ка Пол Берж младший, езжайте. Тренируйтесь. А это жди, подожди, сейчас приедут мои ребята. Отлично. Так, порчу имущества. Так. Блин, ну все езжайте. Капец, вообще сотрудников нету. Последнее началось. Так, ограбление. Так, ладно. 3 кадра там надо. Ждем этих кадров. Блин, капец вообще. Так. Мы победили. Ну, хоть опыта набрались. Все, отлично. Вот они. Браво, офицеры. Ограбление. Ага. Давай-ка открыть расследование. Баулян, потерпевшая. Мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собиралась продать антикварное жилье. Много веков живешь в моей семье. Когда я несла жилье в ломбард, кто-то сорвал сумку. Скайп, слышали? Вот. Прямо сумка мне искрылся. Я не успела ничего сделать, даже закричать. Так. Дуэль Фишман, свидетель. Преступник был на мотоцикле, ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро, не успел разглядеть, мужчина это был или женщина. Так, понятно. Анита Оливер, свидетель. Лицо я не разглядела, но он одет был в куртку, как те байкеры, что часто собираются здесь, на углу улицы. Так. Кэти Флиппер, свидетель. Это точно был не местный байкер. Они все лысые и бородатые, а этот был похож на азиата. Наверное, японец или китаец. Так, Томас, свидетель. Я не увидел в руках мотоциклиста никакого оружия. По-моему, он просто выхватил сумку и уехал. Так, наверное, это было вот так как раз таки. Так, Гуань Инь Линь, китайский иммигрант, недавно отчислен из университета. Все ясно. Так, ну у меня все на вызове. Вот, да вы чё, они у меня не приехали, подождите. Все, отлично. Так,
Охранник выходил на перекур, увидел, как подросток пишет материн слова. Так, тогда Самади и Грант, езжайте туда, а вы на арест. Сват. А где сват? А сват уехал? Блин, я думаю, вы справитесь уже. Офигеть, сват уже закончил смену свою. Так, ограбление, отчет. Все, преступник пойман. Отлично. Всех подозреваемых. Дело закрыто. Все. Ну, так же сложно, кстати, был вандализм. Все, молодцы, ребята. Не зря вам лычки сегодня выдал. Завершить день. Похоже, что с завтрашнего дня придется проводить гораздо больше времени на работе. Теперь на счету не только каждый день, но и каждый час. Так, что ж. На сегодня мы закончим, я думаю. У нас впереди очень много работы. Этот день был весьма трудный для нас. Хотя нет, 2 расследования мы уже закончили. Причем они были довольно-таки просты. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте видео. Увидимся.